सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर जुड़ी है नौदीप कौर दे नाल। राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो नौदीप कौर नूं अदालत तो वड्डी राहत मिली है। नौदीप कौर नूं जमानत मिल चुकी है। तीजे मामले दे विच भी 3 मामले वक-वक दर्ज किए गए, जिन्हां दे विच एक मामला अटैम्प्ट टू मर्डर दा भी सी ते उस केस दे विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा रुख कीता सी। ते तुहानूं दस दईए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो नौदीप कौर नूं जमानत मिल चुकी है। जेल तो बाहर आउण दा रस्ता साफ हो गया। फिलहाल करनाल जेल दे विच बंद है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक अज नौदीप कौर की रिहाई जेल तो हो सकती है। तो तीजे केस दे विच नौदीप कौर नूं जमानत का इंतजार सी ते जमानत हो चुकी है। तो दस दईए कि नौदीप कौर की जिहड़ी गिरफ्तारी है वो 12 तरीक नूं हुई सी, 12 जनवरी नूं। करीब 1.5 महीना जेल दे विच बिताउणा पिया नौदीप नूं। ते इस विच 3 मामले, एक मामला तां अटैम्प्ट ऑफ मर्डर का भी हैगा है ते नाल एक्सटॉर्शन का जिहड़ा मामला वो भी एक दर्ज किया गया सी। खैर जमानत मिल चुकी है, राह पद्धरा हो चुका है। तो दस दईए कि नौदीप कौर 24 साल की उम्र है, मजदूर अधिकार जथेबंदी दी मैंबर है नौदीप कौर, जिसनों गिरफ्तार किया गया। उस तो बाद उसने अदालत का रुख किया। भी तुहानूं दस दईए कि अदालत दे विच जिहड़ी पटिशन दाखिल की गई सी नौदीप कौर दी, उस दे विच उन्होंने जिक्र किया सी कि उन्होंने पुलिस स्टेशन दे विच अरेस्ट तो बाद कुटमार भी उन्होंने नाल की गई है। बहुत ही एक राहत की खबर आ नौदीप कौर वास्ते, जिहड़ी कि पिछले 12 जनवरी तो जेल अंदर आ। लगभग 1.5 महीना हो गया। और नौदीप कौर का कसूर है कि उसने ह्यूमन राइट्स की आवाज़ नूं चुक्या, लेबर राइट्स की आवाज़ नूं चुक्या, और पुलिस ने उसकी आवाज़ नूं बंद करने वास्ते उन्होंने और उसके साथी नूं चुक के जेल अंदर पाता और ऐसियां 307 वर्गियां धारावां लगा के जेल च पाया। अज मानयोग हाई कोर्ट ने जिथे नौदीप कौर नूं बेल दी, पिछले दो जिहड़े केस सी वो सैशन तो बेल ली गई। और मैं ये वास्ते विशेष तौर पर धन्यवाद करदा साडे सीनियर काउंसल RS चीमा जी का, जिन्होंने प्रो बोनो इस लड़ाई में लड़िया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट सर हरिंदर सिंह जी बैंस साहब का, पवनदीप सिंह जी का, और सारी लीगल टीम का, जगदीप सिंह कालों की सारी लीगल टीम का, जिहड़े हमेशा ही इस लड़ाई के वास्ते साडे वकील साहबान खड़े रहिंदे ने। और बहुत जल्दी ही असीं अज नौदीप कौर नूं कोशिश करांगे कि अज ही उहदे जिहड़ा है श्योरिटी भर के उहनूं करना। तो वड्डी खबर है इस समय नौदीप कौर नूं जमानत मिली है। एक राहत की खबर नौदीप कौर दे हिमायतियां दे लई। सीधा रुख करदे हां चंडीगढ़ तो उमेश शर्मा साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल जुड़ रहे हैं। उमेश, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी समझना चाहांगे कि अज दी सुनवाई दे दौरान अदालत दे विच की कुछ होया है, क्योंकि नौदीप कौर नूं वड्डी राहत तां मिली है। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ RS ਚੀਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ RS ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ क्रिमिनल केसेस विच। और उन्होंने केस नौदीप कौर का लड़ रहे थे। उन्होंने यही मांग की कि 1.5 महीने तो ज्यादा नौदीप कौर जेल विच ने और सारी औपचारिकता जी है पूरी हो चुकी है। हुण ज्यादा जेल विच रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। ट्रायल ऑलरेडी पुलिस शुरू है, जांच विच ऑलरेडी जांच चलेगी तो जमानत मिलनी चाहिए तो कोर्ट ने मान ली है। एक वर्ड यूज किया कोर्ट ने कि भविख विच नौदीप कौर तो असीं उम्मीद करते हैं कि इदां दे मामले विच उन्हां दी शमूलियत ना रहे। ऑर्डर की कॉपी मिलने बाद करनाल जेल च ऑर्डर जाएंगे। रिलीज शाम तक, देर शाम भी हो सकती है क्योंकि कई कागजी कार्रवाई तुहानूं पता गौरव टाइम लग सकता है। लेकिन इन्ना जरूर है कि 3 केस 307 वाला लास्ट वजह से 2 केसां विच एक्सटॉर्शन दे जिहड़े केसां विच पहले ही बेल मिल चुकी सी। ਇਹਦਾ मतलब साफ है कि नौदीप कौर की रिहाई हुण तय है। रिहाई तय। मैं एक होर चीज जाननी चाहना, उस तो बाद मैं पूरे मामले ते दोबारा आवांगा। आम तौर पर क्योंकि हुण तां बड़ा हाईटैक जमाना हो गया, तुसीं कह रहे हो कि ऑर्डर की कॉपी करनाल जेल तक पहुंचनी चाहिए, उस तो बाद ही लाजमी तौर पर जिहड़ी रिहा किया जाएगा नौदीप कौर नूं। ये बाई हैंड जाती है या किवें जांदी है ऑर्डर की कॉपी? बिल्कुल गौरव, देखो कई मामलों में ये तुरंत मेल ते या थ्रू होते हैं, लेकिन एक बार ऑर्डर की कॉपी अपलोड होती है पहला, उस तो बाद ऑर्डर की कॉपी अपलोड होने तो बाद जिहड़े उन्हां दे वकील ने वो मेल भी कर सकते हैं। और उमेश साडे नाल बने रहो तुसीं, मैं तुहाडे कोल वापस आउणा। इस समय साडे नाल राजवीर कौर जी जुड़ रहे हैं, नौदीप कौर दी भैन ने। राजवीर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुहाडा फर्स्ट कमेंट, तुहाडा हाई कोर्ट दे वल्लों नौदीप नूं जमानत दे दित्ती गई। हाँ जी, वो
ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, FIR ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ SP ਸੋਨੀਪਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 2 FIR ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਨੌਦੀਪ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਿਹਾਈ? ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। तो फिर वो आज शाम तक अगर पूरा हो जाता तो शाम ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, शुक्रिया राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे इस पूरी गलबात दे लई। वड्डी खबर है राजवीर कौर नौदीप कौर दे सिस्टर ने जो लगातार इस पूरे 12 जनवरी तो जदों तो नौदीप कौर अरेस्ट होए ने उस तो बाद कानूनी चाराजोई दे विच भी लाजमी तौर ते लगे होणगे ते इस विचाले हुण राहत दी खबर उन्हां दे लई भी लाजमी तौर दे उत्ते है ते नौदीप कौर नूं जमानत मिल गई है। राजवीर कौर कह रहे हैं कि वकीलां दे नाल साडी गलबात जारी है ते असीं उम्मीद कर रहे हैं कि शाम 4 बजे तक पूरा प्रोसैस जिहड़ा कागजी डॉक्यूमेंटेशन होंदी है वो कंप्लीट हो जाए तो उस तो बाद अज ही रिहाई हो जाए नौदीप कौर दी। ते इस विचाले एक ट्वीट किया गया जिसका मैं जिक्र कर रहा सी, मीना हैरिस ने कमला हैरिस की भतीजी उन्होंने वालों ट्वीट किया गया, उन्होंने वालों जो ट्वीट किया गया वो भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि कुछ उन्होंने लिखा है, एक बार जरूर दसांगे। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच जिक्र किया है, वो अपने ट्वीट दे विच लिखते हैं
ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਾਗਰੂ ਤੋਂ। ਡਾਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਾਗਰੂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੌਰਵ ਦੱਸੂਗਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 3 ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰਵ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖਾਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਵ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਾਗਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜੀਠੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਭੰਗਵਾ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੰਗਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ MLR ਆਏਗੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ